Dear viewers and listeners, welcome to the session. In this session, we are going to discuss about the basic concept of business law, and we are going to discuss about the introductory contents of law, business, and ethics. I hope you will get the basic idea about this topic. First of all, this is the contents we are going to discuss in this lesson: the definition of different terminology, objectives, importance, and sources of law, the relationship between law and business, relationship between law and ethics, and the rules of law. So let's start our discussion one by one. First of all, we will define some terminology. First one, what is law? Law is a rule relating to the actions of human being. মানুষের আচার ব্যবহার বা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে আইন বা যে সিস্টেমগুলো ইন্ট্রোডিউস করা হয় এটাকেই বলা হচ্ছে ল. Law attempts to regulate the external actions of human being. Different types of legal rules, regulation system are helping to regulate the external behavior of the human beings so that they are behaving according to the law, they are behaving orderly, they are not violating any established rules, regulation, and law is enforced by the state. This is very important. The prime authority of enforcing law is the state or a government or law enforcing agency that is given by the state. So that are the basics of law. Now, what is business law? Business law is a section of code that is involved in protecting liberties and rights, maintaining orders, and resolving disputes, and establishing standards for the business concerns and their dealings with government agencies and individuals. বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য তারা কিভাবে রুলস রেগুলেশন মেনটেন করবে, তারা কিভাবে অর্ডারলি তাদের অ্যাক্টিভিটিগুলো পারফর্ম করবে, এখানে গভর্নমেন্ট, এমপ্লয়ার, এমপ্লয়ি বা ডিফারেন্ট যে বডিগুলো এখানে রয়েছে ইনভলভ, তারা প্রত্যেকেই কিভাবে তাদের ডিউটিগুলো এবং রেসপন্সিবিলিটিগুলো ডিউলি পারফর্ম করবে সেই বিষয়ের যে ডিরেকশন গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে বা একটা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় এটাকে বলা হচ্ছে বিজনেস ল. Why should we study business law? There is 9 reasons we are going to discuss in this session. Business law can help entrepreneurs succeed in area of law or finance. Some of the largest legal areas necessary in business include the following. Number 1, contract law helps drafting business conditions, assignments of duties, responsibilities, and delegation of authority. লিগ্যাল সিস্টেমের মধ্যে কিভাবে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো ড্রাফট করতে হবে, কার কী রেসপন্সিবিলিটি হবে, কে কোন দায়িত্ব পালন করবে, এবং কিভাবে আমাদের দায়িত্ব অনুসারে আমাদের রেসপন্সিবিলিটিগুলো আমাদের বা পজিশন অনুযায়ী আমাদের রেসপন্সিবিলিটিগুলো কীভাবে ডিসচার্জ করতে হবে, এটার কনসিকুয়েন্সেসগুলো কী সে বিষয়ে আমরা এখান থেকে ধারণা পাই. সেকেন্ড ওয়ান, intellectual property law like trademarks and patents prevents other from using your own ideas and creation. কারো যদি ব্যক্তিগত কোনো সফট স্কিল বা সফট অ্যাসেট থাকে সেই বিষয়গুলো বা সেই অ্যাসেটগুলো এক্সক্লুসিভলি ইউজ করার একটা অধিকার আমরা এই লিগ্যাল সিস্টেমের মাধ্যমে করে নিতে পারি, যেটা অন্য কেউ ইউজ করতে পারবে না. থার্ড, কর্পোরেট ল গভর্নস দ্য ফরমেশন অফ কর্পোরেশনস অ্যান্ড সেল অফ কর্পোরেট ইকুইটিস. প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের টপ লেভেল বডিতে যারা থাকে, যারা ওনার থাকে, তারা কিভাবে প্রতিষ্ঠানের ট্রানজ্যাকশনগুলো এনশিওর করবে সেই বিষয়ে এখানে ডিরেকশন আমরা পাই. দেন ট্যাক্স ল ডিটারমাইন্স হাউ ডিফারেন্ট টাইপস অফ বিজনেস আর ট্যাক্সড. একটা প্রতিষ্ঠান একটা নির্দিষ্ট দেশে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে গেলে তাদেরকে গভর্নমেন্টকে ফি দিতে হয় বা গভর্নমেন্টকে কিছু চার্জ পেমেন্ট করতে হয়, যেটাকে আমরা ট্যাক্স বা ভ্যাট বলি. সেই বিষয়ে আমরা এখান থেকে কতটুকু দিতে হবে বা কীভাবে দিতে হবে সেই বিষয়ে আমরা এখানে ধারণা পাই. 5, employment law governs worker rights, responsibilities, minimum wages, workplace safety, and overtime rules.
এমপ্লয়মেন্ট লয়ের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি মালিক শ্রমিক কীভাবে তাদের মধ্যে সম্পর্ক বা এগ্রিমেন্ট কীভাবে হবে, ওয়েজেস বা স্যালারি কীভাবে ডিটারমাইন করতে হবে বা কত টাকা দিতে হবে, এই বিষয়গুলো আমরা ধারণা পাই। Then environmental law deals in limiting pollutions, regulating pesticide and chemical use and establishing penalties for violating this law. Environmental law এর মাধ্যমে আমরা environmental safety মেজারগুলো আমরা এনশিওর করতে পারি। Then business organization laws define major business entities such as partnership, limited liability companies, sole proprietorship and corporation. আমরা জানি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন রকম সত্তা রয়েছে, পার্টনারশিপ, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, সোল ট্রেডারশিপ, কর্পোরেশন, এগুলো কীভাবে গঠিত হবে বা এর ফরমেশনগুলো কী সেই বিষয়ে আমাদের লতে যথেষ্ট বর্ণনা রয়েছে। দেন প্রপার্টি ল গভর্নস পার্সোনাল অ্যান্ড রিয়েল প্রপার্টি, বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যে প্রপার্টিগুলো রয়েছে সেই প্রপার্টিগুলো কীভাবে তারা তাদের নিজেদের অধিকারে রাখতে পারবে সেই বিষয়ে আমরা এখানে ধারণা পাবো। অ্যান্ড ফাইনালি নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস ল গভর্নস সিকিউর ট্রানজ্যাকশন, আমরা আমাদের দৈনন্দিন ব্যবসায়িক বা ব্যক্তিগত কার্যক্রমে আর্থিক যে লেনদেনগুলো করে থাকি সেই আর্থিক লেনদেনগুলো সিকিউর করার জন্য আমাদের লিগ্যাল সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা এখানে ডিরেকশন পেয়ে থাকি। সো দ্যাট আর দ্য রিজন ফর হুইচ we should study business law. Next, sources of law. That is the background of the law, from where it is come from and how it is come. এটা উৎসগুলো কী ছিল এবং কীভাবে এসছে সেই বিষয়ে আমরা এখানে ধারণা পাবো। ফার্স্ট ওয়ান, কনস্টিটিউশনস, দ্য ফাউন্ডেশন ফর স্টেট or nations, other law providing the country's legislative, executive and judicial framework. প্রত্যেকটা দেশেই অলমোস্ট প্রত্যেকটা দেশেই কনস্টিটিউশন থাকে। সেই কনস্টিটিউশনে মানুষের বেসিক রাইট, একটা গভর্নমেন্টের বেসিক অ্যাক্টিভিটিগুলো ডিরেকশন দেওয়া থাকে। সেই ডিরেকশন থেকে আমরা বিভিন্ন লিগ্যাল প্রসিজিং বা ল বা আইন সংক্রান্ত বিষয়গুলো আমরা এখানে দেখতে পাই। দেন স্ট্যাটুয়েটরি ল অর স্ট্যাটিউট, law passed by the body of legislature or parliament. পার্লামেন্টের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে যে আইনগুলো পাশ করা হয় সেগুলোকেই এখানে স্ট্যাটুটরি ল বলা হচ্ছে। তার মানে পার্লামেন্ট থেকেও আমাদের বিভিন্ন রকম আইন প্রণয়নের সুযোগ বা উৎস রয়েছে। জুডিশিয়াল ডিসিশন বাই কোর্টস দ্যাট ডু নট ইনভলভ ইন্টারপ্রিটেশন অফ স্ট্যাটিউট, রেগুলেশনস, ট্রিটিস অর কনস্টিটিউশন। অনেক সময় দেখা যায় যে প্রচলিত আইনে কোনো একটি প্রবলেম বা ডিসপিউটের সমাধান করা যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে যারা জাজ থাকেন তাদের অভিজ্ঞতা থেকে এবং তাদের নলেজ থেকে তারা বেস্ট একটা সলিউশন দিয়ে থাকেন। সেই সলিউশনগুলো অনেক সময় রেফারেন্স হিসেবে বিভিন্ন ল হিসেবে ইউজ করা হয় পরবর্তীতে সিমিলার ডিসিশন নেওয়ার জন্য। ট্রিটিস, এগ্রিমেন্ট বিটুইন স্টেট অর কান্ট্রিজ। এই গ্লোবালাইজেশনের যুগে একটি দেশ অন্য একটি দেশের সাথে সম্পর্ক মেনটেন করতে গেলে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বা ত্রিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তি তারা করে। সেই চুক্তিগুলোর যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন এগুলো থেকে আমরা বিভিন্ন ল ইন্টারন্যাশনালি পেয়ে থাকি। অ্যান্ড ফাইনালি রিলিজিয়ন আর দ্য ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ওল্ডেস্ট সোর্সেস অফ ল। প্রত্যেকটা রিলিজিয়নে কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন, টার্মিনোলজি যেটা তাদের বিলিভস থেকে বা তাদের প্র্যাকটিস থেকে আসে, সেই বিলিভস বা প্র্যাকটিসগুলো কিন্তু আমরা লিগ্যাল সিস্টেম হিসেবে অনেক জায়গায় আমরা দেখে থাকি। সো দ্যাট আর দ্য মেইন সোর্সেস অফ ল from where we are getting different types of rules and regulation. Now, what is ethics or business ethics? Moral principles that govern a person's behavior or the conducting of an activity. Business ethics refers to the standards for morally right and wrong conduct in a business. এক কথায় বলতে গেলে আমাদের কোন কোন অ্যাক্টিভিটিগুলো রাইট বা সঠিক হবে এবং কোন কোন অ্যাক্টিভিটিগুলো রং হবে, এই রাইট এবং রঙের মধ্যে যেভাবে আমরা ডিফারেন্স করতে পারি যে পদ্ধতিতে, দ্যাট ইজ কল্ড এথিক্স। সো এথিক্স ইজ দ্য স্টেট অফ বিহেভিয়ার দ্যাট ডিস্টিংগুইশড বিটুইন রাইট অ্যান্ড রং। Now, relationship of law and business. What is the relation? Law governs virtually all aspects of the business process. For example, the right to engage in a business or trade,
the legal form of business, and the agreements for buying and selling merchandise or rendering services. ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অলমোস্ট প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন এখানে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তারা কোন ধরনের পণ্যদ্রব্য সেবা উৎপাদন করতে পারবে, তাদের ডেইলি অ্যাক্টিভিটিসগুলো কীভাবে তারা কন্ট্রোল করবে, পাশাপাশি ওরা বিভিন্ন চুক্তিগুলো কীভাবে সম্পাদন করবে, সেই বিষয়ে কিন্তু ল থেকে আমাদের বা আইন থেকে আমরা ধারণা পেয়ে থাকি। নেক্সট, ল রেগুলেটস দ্য কোয়ালিটি অফ প্রোডাক্টস সোল্ড অ্যান্ড দ্য অ্যাডভার্টাইজিং অফ প্রোডাক্টস ফর সেল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যে পণ্যগুলো তৈরি করে সেই পণ্যগুলোর কোয়ালিটি বা তারা কীভাবে কাস্টমারদেরকে স্যাটিসফাইড করবে, কীভাবে এই প্রোডাক্টগুলো কাস্টমারদের হাতে পৌঁছাবে, এগুলো কিছু রুলস রেগুলেশনের মাধ্যমে মেনটেন প্রোডাক্টগুলো ডেলিভারিতে হয়, যাতে এখানে একটা sound competitive environment that ensure good quality of the product and services to the customer. সব কিছুর মধ্যে যাতে একটা ব্যালেন্স করা যায় সেই বিষয়ে এখানে ডিরেকশন থাকে লিগ্যাল। অ্যান্ড ল গভর্নস দ্য এমপ্লয়মেন্ট রিলেশনশিপ, প্রোটেক্টস বিজনেস প্রপার্টি অ্যান্ড ট্যাক্স বিজনেস ইনকাম। এই লিগ্যাল সিস্টেমের মাধ্যমে এখানে মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে, কীভাবে এগ্রিমেন্ট হবে, কীভাবে প্রপার্টিগুলো একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ওন করবে বা ইউজ করবে, ট্যাক্স সিস্টেমটা কেমন হবে, সেই বিষয়ে ডিটেলস আমরা এই কার্যক্রমগুলো লিগ্যাল সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা ডিরেকশনগুলো পেয়ে থাকি। সো দ্যাট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ল অ্যান্ড বিজনেস। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ল অ্যান্ড এথিক্স? Okay, there are some specific difference exist between law and ethics. First of all, we will see the definition. Law is a systematic body of rules that governs the society and the actions of the people. আমরা একটু আগে দেখেছি ল হচ্ছে কিছু নিয়মতান্ত্রিক প্র্যাকটিসেস যেগুলোর মাধ্যমে একটা সমাজের বা একটা রাষ্ট্রের হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিগুলোকে আমরা কন্ট্রোল করে থাকি। Ethics is a branch of moral philosophy that guides people about the basic human conduct. এখানে যে বিষয়টা বলা হচ্ছে, দ্যাট ইজ নট কাম ফ্রম দ্য স্টেট, দ্যাট ইজ কাম ফ্রম দ্য মোরাল ফিলসফি অফ ইন্ডিভিজুয়াল। আমরা আমাদের ব্যক্তিগতভাবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমরা কোন ধরনের আইডিওলজি আমরা বিলিভ করি, সেই আইডিওলজি কতটুকু পজিটিভ, সেই বিষয়টাকে বলা হচ্ছে এথিক্স। ল is a set of rules and regulation. On the other hand, ethics is a set of guideline. লতে বলা হচ্ছে এটা নির্দিষ্ট স্পেসিফিক কিছু রুলস রেগুলেশন থাকে, কিন্তু এথিক্সের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে এটা গাইডলাইন, উই ক্যান ফলো অর উই ক্যান অ্যাভয়েড ইট। governed by law governed by government, but ethics governed by individual legal and professional norms. মানে ল কিন্তু আমরা চাইলে আমাদের মতো করে আমরা যে কোনো নিয়ম প্রচলন করতে পারি না, যেটা একটা গভর্নমেন্টের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু এথিক্স আমরা প্রত্যেকেই আমাদের যে ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা আমাদের প্র্যাকটিস রয়েছে, সেই বিশ্বাস এবং প্র্যাকটিসের মাধ্যমে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি কোনটা ভালো কোনটা খারাপ। দ্যাট ইজ কল্ড এথিক্স। সো এথিক্স কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের বা প্রতিষ্ঠানেরই থাকা উচিত। এক্সপ্রেশন, ল এক্সপ্রেসড অ্যান্ড পাবলিশড ইন রাইটিং। আমরা আগেই বলেছি আইনের বিষয়গুলো লিখিত থাকে, বাট এথিক্সের বিষয়গুলো আমাদের বিলিভস বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত, এটা লিখিত কোনো রুলস রেগুলেশন না। দেন ভায়োলেশন অফ ল ইজ নট পারমিসিবল হুইচ মে রেজাল্ট ইন পানিশমেন্ট লাইক ইমপ্রিজনমেন্ট, ফাইন অর বথ। আমরা যদি কেউ আইন ভঙ্গ করি তাহলে আমাদেরকে পানিশমেন্ট পেতে হবে, সেটা যে কোনো রকম পানিশমেন্ট হতে পারে অ্যাকর্ডিং টু ল। বাট দেয়ার ইজ নো পানিশমেন্ট ফর ভায়োলেশন অফ এথিক্স। আমরা যদি যেটা আনএথিক্যাল এই ধরনের কোনো কাজ করি বাট লিগ্যাল, যেমন আমরা যদি বলি স্পিড মানি, ঘুষ দেওয়া, এটা পৃথিবীর অনেক দেশেই কিন্তু ইলিগ্যাল, আইনত এটা দণ্ডনীয় অপরাধ। আবার পৃথিবীর অনেক দেশে এটা কিন্তু আইনত দণ্ডনীয় নয়। তাহলে যে সমস্ত দেশে এটি আইনত দণ্ডনীয় নয়, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এটা লিগ্যাল, বাট ফোর্সিং সামবডি বাই প্রোভাইডিং স্পিড মানি, দ্যাট ইজ আনএথিক্যাল, এটা কিন্তু ইথিক্যাল না। সো আমরা আইনের বাইরে গিয়ে কোন কোন কাজগুলো সঠিক কোন কাজগুলো রং, এই বিষয়ে আমাদেরকে নিজেদেরকেই ডিসিশন নিতে হয়। দেন the objectives of law is to ensure social order and peace and provide protection to all citizens. একটি আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা মেনটেইন করা, বাট এথিক্স objectives is to help people deciding right or wrong and how to act. এথিক্সের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভালো এবং মন্দ এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স মেনটেন করে মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে কোঅপারেট করা। অ্যান্ড ল has legal binding.
প্রত্যেকটা আইনেরই কিছু মানে বাধ্যবাধকতা থাকে, বাট ফর এথিক্স ডু নট হ্যাভ এ বাইন্ডিং নেচার। ইথিক্স কিন্তু কাউকে বাধ্য করে না কোনো কিছু করার জন্য, কিন্তু আমরা এখান থেকে রাইট এবং রং বিষয়গুলো বুঝতে পারি। সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ল অ্যান্ড ইথিক্স। নাও what is the relation between society and law? Although custom, uses, and traditions indicate a particular social conduct, law or definitive rules are made to ensure the peace and progress of the society. The relationship between law and society have some রিলেশন। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যদিও সমাজে অনেক ধরনের ট্রেডিশন থাকে, অনেক ধরনের ইথিক্যাল বিহেভিয়ার থাকে, তারপরেও কিন্তু একটি সমাজের জন্য আইন প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর অনেক জায়গা আছে যেখানে হয়তো লিখিত আইন নেই, তাদের কাস্টম ট্রেডিশনের মাধ্যমে তারা কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করে, তারপরেও একটি সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা মেনটেন করার জন্য সোসাইটিতে লয়ের প্রয়োজন আছে। The relationship between law and society is the law and society are related to each other. Nothing can explain without any of them, and society becomes the jungle without the law. Law also needs to be changed according to the changes of the society faces, because without the necessary changes, law cannot keep pace with the society. বলা হচ্ছে এখানে একটি সমাজে যদি নির্দিষ্ট কোনো আইন না থাকে তাহলে দেখা যাবে সেই সমাজে বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি হবে, কারণ ইথিক্যাল প্র্যাকটিস মানুষকে সবসময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে না, কিন্তু লিগ্যাল সিস্টেম বা পানিশমেন্ট মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। যদিও এখানে বলা হচ্ছে মানে লিগ্যাল বাইন্ডিংসের কারণে মানুষ শান্তি শৃঙ্খলা মেনটেন করতে বাধ্য হয়, তারপরও সমাজের প্রয়োজনে সেই লিগ্যাল সিস্টেমটাকে আমরা কী করতে পারি, পরিবর্তন করতে পারি পজিটিভলি। সো দ্যাট আর দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন সোসাইটি অ্যান্ড ল। চেঞ্জেস অফ ল অ্যান্ড চেঞ্জেস অফ সোশ্যাল রুলস। আমরা একটু আগে বলেছি যে সোসাইটির সাথে লয়ের একটি সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু এই ল এবং সোসাইটি দুটোই কিন্তু পরিবর্তনশীল। সো হাউ ইট ইজ চেঞ্জড? Law is not being constant fact. Law changes due to situational demands, social changes and international environment. বিভিন্ন কারণে আইন কানুন মানে পরিবর্তিত হতে পারে। Then changes of law leads to changes of the rules of the society. আইন পরিবর্তন মানে হচ্ছে বিভিন্ন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি বা সোশ্যাল কার্যক্রমের পরিবর্তন। And in the case the change of law has been accepted by the society, we can conclude that there is a dependency between law and social rules and vice versa. তাহলে ল এবং সোসাইটি কোনোটাই কিন্তু আলাদা না, একটার উপর ডিপেন্ডেন্ট। সমাজের প্রয়োজনে কিন্তু ল, আবার এই ল কিন্তু সোসাইটিকে কী করতে পারে, রেগুলেট করতে পারে। 3 rules of law. The final topics of today's discussion. The concept of equality of all persons before law is the basis of what it is called the rule of law. And the rule of law is summarized as follows. আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি, যে কনসেপ্টের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সমতা সাধন করা হয় সেটাকেই বলা হচ্ছে রুল অফ ল। এখানে আমরা 3টি রুল অফ ল আলোচনা করব যেগুলোর মাধ্যমে সাম্যতা বা সমতা মেনটেন করা হয়। ফার্স্ট অফ অল, নো ম্যান ইজ পানিশেবল ইন বডি অর গুডস এক্সেপ্ট ফর এ ডিস্টিংক্ট ব্রিচ অফ ল। কোনো মানুষ যদি নিশ্চিতভাবে কোনো আইন ভঙ্গ না করে তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। দ্যাট মিন্স দেয়ার মাস্ট বি সুপ্রিমেসি অফ ল। সব কিছুর উদ্দেশ্য হচ্ছে আইন। নো ওয়ান শ্যাল বি পানিশড এক্সেপ্ট ফর ডেফিনেট ব্রিচ অফ ল। এবং কেউ যদি সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া না থাকে, কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয় প্রমাণ ছাড়া, সেক্ষেত্রে তাকে পানিশমেন্ট দেওয়া যাবে না এবং একটা প্রমাণিত অভিযোগ হতে হবে। অ্যান্ড দ্য ব্রিচ অফ ল মাস্ট বি প্রুভ ডিউলি। এবং এটাকে আইনি যে কার্যক্রম রয়েছে সেই কার্যক্রম অনুসারে তাকে এটা প্রমাণ করতে হবে। নো সিটিজেন ক্যান বি অ্যারেস্টেড or imprisoned unless he violates specifically any law of the country. Thus, the rule of law implies equal protection of law. Second one, no man is above law. In other words, rule of law means equality before the law. Every citizen subject to the ordinary law of the land, and the citizen has to face trial in the same law courts.
irrespective of his status or position in the society. আইনের চোখে সব মানুষই সমান একটা দেশের। প্রত্যেককেই একটি দেশের যে প্রচলিত আইন, সেই আইনের মুখোমুখি হতে হবে যদি প্রয়োজন হয়, এবং তার সোশ্যাল স্ট্যাটাস যাই হোক না কেন, এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে নির্ধারিত কোড রয়েছে, সেই যে নির্ধারিত আইন রয়েছে, সেই নির্ধারিত কোড এবং আইনের মাধ্যমেই প্রত্যেককে তার ডিমান্ডগুলো ফুলফিল করতে হবে। থার্ড, rules of law. The rule of law is the result of statutes. That means judicial decision determine the rights of private person. Thus, the constitutional law of the country follows from the ordinary law of the land. মানে বলা হচ্ছে একটা দেশের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা শুধুমাত্র ওই দেশের সরকার বা পার্লামেন্টেরই থাকবে। অন্য কেউ এখানে তাদের নিজস্ব কোনো আইন বা নিজস্ব কোনো মতামত আইন হিসেবে পরিচালনা করতে পারবে না। সো দ্যাট আর দ্য 3 rules of law. Now, summary of the discussion, what we have discussed in this lesson. We have discussed about some terminology or definition of different terminology, importance of business law. We have discussed about objectives and sources of law, and the relationship between law and business. And finally, we have discussed about a relationship between law and ethics and the rules of law. I hope the learners or the listener will get the basic idea of law and business and ethics. So that's all for today. Thank you for your patience hearing.